الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد تیار کیسی کی ہم نے؟ جو اولاد نمازی نہیں ہے وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جو اولاد قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جس اولاد کو نیکی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیسے ایصال ثواب کرے گی؟ اگر باپ بھی نمازی تھا، بیٹا بھی نمازی تھا، بیٹی بھی نمازی تھی، گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی، رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے، شب برات اور شب جناب قدر وغیرہ بڑی راتوں میں عبادتوں کا سلسلہ تھا، تو جب باپ مر بھی جائے گا اولاد کو یاد آئے گا آج بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، چلو والد کی قبر پر چلتے ہیں، چلو اسے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں، آج جمعرات کی رات ہے ابو کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے اولاد کیسی تیار کی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے، ماں باپ کی طرف سے تو حج ادا ہو جائے گا، حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ یعنی ہمارا بھی لاٹری ہے نا، ماں باپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ملٹی پلائی بائی ہو کر 10 ہمیں بھی ملے گا۔ اب اگر یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی تو بچہ جب حج کرنے جائے گا تو ماں باپ یاد آئیں گے نا، کون نہ ماں باپ کو کون یاد کرے گا؟ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نفل خیرات کرنا چاہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے کسی مسجد میں پیسے ڈال رہے ہیں، کسی غریب کو دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، یہ ثواب تو ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں۔ کیا خوبصورت شریعت ہے، کیا پیاری تعلیمات ہیں۔ صدقہ خیرات تو کرنا ہی ہے نا، کہ نیت کر لو یہ ماں باپ کی طرف سے ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کا ثواب انہیں ملے گا اور خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، تمہیں بھی ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی مل جائے گا۔ سچ بتاؤ جب ماں باپ کو جو بیٹا روز ثواب پہنچاتا ہوگا ان کی روح کتنی قبر میں خوش ہوتی ہوگی۔ بیٹے نے ظہر پڑھی ہے تو دعا کی ہے، عصر پڑھی ہے تو دعا کی ہے، تھوڑے پیسے خرچ کی ہیں تو ثواب پہنچایا ہے، جمعہ ہوا ہے تو قبر پر آ کر یاسین سنا کر گیا ہے، عمرے پر گیا ہے تو میرے نام کا عمرہ کیا ہے، حج پر گیا ہے تو مجھے نہیں بھولا، مزار پر گیا ہے تو مجھے یاد کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے تو مجھے یاد کیا ہے، میرے مرحوم میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں کا بھلا کر رہا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو کر کے ہم اپنے مرحوم والدین کی روح کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور وہ بیٹا جو نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بیٹا جو لوگوں کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، لوگ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہوں، کیا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا، اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا۔ ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے۔ ہم آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں چاہتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں۔ یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا۔ تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا۔ اللہ کرے یہ فارمولہ سمجھ آ جائے نا۔ ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا
बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दीन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमाए किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेज दें जहाँ से ये बच्चा मुझे वापस मिल जाए। आज हमेशा अपने वालिदैन से मुतासिर होकर उनके तरीके पर अमल करते हैं। बच्चे सबसे पहले इंस्पायर होते हैं, सबसे पहले मुतासिर वालिदैन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी देखा होगा, जिस घर में नमाज होती है, अब्बू जान दादा जान नमाज पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी उनके बराबर में आकर खड़े होकर नमाज शुरू कर देते हैं। दादी अम्मा, नानी अम्मा या वालदा नमाज पढ़ती हैं तो छोटी बच्ची जो घर में होती है वो भी दुपट्टा बांधकर, हालांकि उसे नमाज पढ़ना नहीं आता, मगर उन्हें फॉलो करते हुए वो साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि वो उन्हें देख रही है। घर में नमाज है, बच्चों में नमाज का असर होगा। घर में सच है, बच्चों में सच का असर होगा। घर में ईमानदारी का दर्स है, बच्चे ईमानदार बनेंगे। घर में सखावत है, गरीबों की मदद है, बच्चे बचपन से सीख रहे हैं कि अम्मी अब्बू और दादा जान, दादू जान, चाचा जान ये गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं। बच्चा ट्रेंड होता है, आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा करेंगे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कोई शख्स कहे कि मैं तो फ़कत जुम्मे की नमाज पढ़ूं, और हम डेलिबरेटली गोया तरबियत भी कर रहे होते हैं कि बच्चे को उंगली पकड़कर हम जनाब जुम्मे की नमाज में ले जाते हैं, और वही बच्चा देखता है कि अब्बू जान जुम्मा तो पढ़ कर आए, असर में आराम कर रहे हैं, मगरिब भी इन्होंने नहीं पढ़ी है, अगला जुम्मा फिर आता है मुझे मस्जिद ले जाते हैं। सच बताइए, हम अपने बच्चे की क्या तरबियत कर रहे हैं कि बेटा सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़नी है? फिर हम कैसे तवक्को रखते हैं हमारा बच्चा जो है वो 5 वक्त का नमाजी बने? जो वालिदैन अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं या बच्चों से ही झूठ बुलवाते हैं। जी हाँ, बाज लोग तो अनडेलिबरेटली हो सकता है गैर दानिस्ता तौर पर बच्चों की तरबियत करते हैं झूठ बोलने पर। वो कैसे? फोन आया किसी का, बेटे ने फोन उठाया या बच्ची ने फोन उठाया कि अब्बू आपके फला दोस्त का फोन है, अम्मी फला रिश्तेदार का फोन है, और अगर अम्मी या अब्बू ये कह दें कि बेटा कह दो अम्मी अब्बू नहीं है, तो बच्चा क्या सीख रहा है कि जब जी चाहे झूठ बोल दो। और यही बच्चा बड़ा होकर अब माँ बाप को झूठ बोल रहा होता है, माँ बाप को गोया घुमा रहा होता है कि नहीं अब्बू मैं उधर नहीं गया था, नहीं मैं फला दोस्त से मिलने गया था, मैं मस्जिद से ही आ रहा हूँ, हालांकि वो कुछ और करके आ रहा है। लेकिन चूंकि आपने बचपन से उसको झूठ की तरबियत दी, आज वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ ने क्या ज़बरदस्त तरबियत की कि बेटा हर हाल में सच बोलना। तो यही तो इस्लाम की तालीमात हैं। अब गौर कीजिए, यहाँ मेरी बहनें मेरी माएँ गौर करें कि जिनके बच्चे हैं, अगर आप अपनी बच्ची के सामने बेपर्दा घूमती हैं, आप अपनी बच्ची के सामने बाजार में या गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाती हैं, उसकी क्या ट्रेनिंग हो रही है? याद रखिए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे नेक हों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेक होना होगा, हमें गुनाहों से बचना होगा। शराबी वालिद ये तवक्को कैसे करेगा कि बच्चे शराब से बच जाएं? आप जिस बुराई को इख्तियार करेंगे बेटा उसको फॉलो करेगा। अगर वो अपने वालिद को नेक और पारसा देखता है, ईमानदार देखता है, हलाल कमाने वाला देखता है, हराम से बचने वाला देखता है, इंशाअल्लाह ये बच्चा भी आपके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। जो मसावात का दर्स है ना जमात, जिन्होंने दीगर मज़ाहिब के बारे में मालूमात की है, मैं मज़हबों का नाम नहीं लेता, कई मज़हब ऐसे हैं जिनमें अलग अलग कौमों के अलग अलग इबादत के टाइमिंग्स हैं, क्योंकि कौम अलग है, स्टाइल अलग है, उनकी कास्ट अलग है। मैं कई चीज़ें नहीं बोल पा रहा, लेकिन आप इशारा समझ रहे होंगे। मगर जमात के अंदर एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज हैं, अरबोपति भी खड़ा है, उसी का ड्राइवर भी खड़ा है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि सेठ मुक्तदी होता है और जॉब करने वाला इमामत कर रहा होता है। वो सेठ कहता है पीछे इस इमाम के, अरे ऐसा मंजर दुनिया में किधर मिलता है कि उलमा हो, हुफ़ाज़ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी जनाब रंग व नस्ल से हो, अफ्रीकन हो या अरबी हो, गोरा हो या काला हो, अल्लाह का बंदा है, मुसलमान है, वो एक सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में ये मंजर आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलता। जो मुसलमानों के अंदर मसावात का दर्स मिलता है, यगांगत का दर्स मिलता है, ये सरकार के उम्मती होने का एहसान है हम पर। जब ये मंजर मेरे रब की रहमत मुलाइजा करती होगी, कैसी रहमतें बरसती होंगी। और नमाज कज़ा होने का तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, यानी ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए कि नमाज भी कज़ा हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर चाहेंगे ना नमाज पढ़ना, रास्ते खुद निकलेंगे। आप ट्रेन में भी पढ़ लोगे, आप जहाज में भी पढ़ लोगे, आप बस अगर चाहते हैं। खाना भी तो खा ही लेते हैं ना। लोग कहते हैं यार 4 नमाजें तो पढ़ लेते हैं, फजर नहीं हो पाती। क्यों भाई? कहते हैं आंख नहीं खुलती। बड़ा अजीब बात है, तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती। कभी ऐसा हुआ कि सुबह 7 बजे की फ्लाइट इसलिए मिस हो गई हो कि आंख ना खुली हो? 7 बजे की फ्लाइट थी तो रात तो सोया ही नहीं था मैं हजरत, खुशी के मारे 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था।
کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو, اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ, کالج پہنچ جاتے ہیں, نماز ہی مس ہوتی ہے, آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے, فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی, ٹرین کی, میٹنگ کی ہے, وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی؟